परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आपां परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी दा धन्नवाद करते हैं। तारा शुक्र करते मेरे प्रभु जी अज इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु। तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर, साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। असीं शाम के समय में तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुन्ने मेरे पिता, तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जावे और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने, और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं इह मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन द्वारा अयूब नबी दे बारे जाणांगे कि उन्हां दी जिंदगी विच की होया। वो जानन लई आपां पढ़ांगे अयूब 1 और 2 नंबर आयत नूं। ऊज देश विच अयूब नां दा एक आदमी रहिंदा सी। अयूब निर्दोष अते ईमानदार सी। वो परमेश्वर तो डरदा सी अते उसने मंदे अमल तो इनकार किया। अयूब दे 7 पुत्र अते 3 धीआं सन। अयूब 7000 भेडां, 3000 ऊँट, 1000 बलद अते 500 गधियां दा मालिक सी। उसदे बहुत सारे नौकर सन अते वो पूर्व दा सब तो अमीर अते बहुत ही प्रभावशाली आदमी सी। हालेलुया। प्रभु दा वचन सानू की दसदा कि अयूब नां दा एक आदमी सी जिहड़ा निर्दोष सी, बहुत ही ईमानदार सी। ਉਹਦੇ दिल विच परमेश्वर दा डर सी, हर गल 'ਚ परमेश्वर दा भै ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ दूर रखिया सीगा और परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ काफ़ी ब्लैसिंग ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ हर एक चीज़ बहुतायत नाल सी और ਉਹ बहुत ही अमीर अते प्रभावशाली सी। नैक्सट आपां जाणांगे ਉਹਦੀ लाइफ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। अयूब 1 ਉਹਦੀ 6 और 7 नंबर आयत ਨੂੰ। फिर दूतां दा यहोवा ਨੂੰ मिलन दा दिन आ गया। शैतान भी ਉਹਨਾਂ दूतां नाल उबे सी। यहोवा ने शैतान ਨੂੰ आख्या, तू किवें रहा? शैतान ने यहोवा ਨੂੰ उत्तर दिता, मैं धरती उत्ते इधर उधर घूमदा रहा सी। हालेलुया। उस वेले की होया कि शैतान धरती उत्ते घूम फिर रहा सी और यहोवा परमेश्वर जी कोल दूतां दे कोल नाल मिलन लई गए और वो की कहंदा कि मैं धरती तो इधर उधर घूमदा आया। नैक्सट आप वचन च देखेंगे अयूब 1 ਉਹਦੀ 8 और 9 नंबर आयत ਨੂੰ। फिर यहोवा ने शैतान ਨੂੰ आख्या कि तू मेरे सेवक अयूब ਵੱਲ ध्यान दिता। धरती उत्ते ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ कोई बंदा नहीं। वो एक नेक ते ईमानदार आदमी है। वो परमेश्वर की उपासना करता है अते मंदे अमल कमाउण तो इनकार करता है। शैतान ने जवाब दिता, ठीक है, पर अयूब कोल परमेश्वर की इज्जत का कारण है। हालेलुया। प्रभु जी ने की किया कि तू मेरे सेवक अयूब वाल ध्यान दिता। मतलब परमेश्वर जानते सी कि अयूब बहुत ही धर्मी सीगा और बहुत ईमानदार सी। किन्ना महान वो इंसान सी जिहदे लई परमेश्वर ने प्रेज की, जिहदी तारीफ परमेश्वर ने शैतान दे सामने की। परमेश्वर नूं ओहदी जिंदगी तो किन्नी खुशी सी, किन्नी प्रसन्नता सी ओहदे कम्मां तो, जिहदे करके प्रभु भी ओहदी प्रशंसा करदे पए सीगे। उन्हां ने की कहा कि वह बहुत ही नेक नाम बंदा आ, ईमानदार आ और उन्हें हर एक बुरे कर्म तो दूर रखा अपने आप नूं। ते शैतान ने की किया? शैतान कहंदा अगर वो चंगा आ तो उहदे कोल एक वजह आ कि वो क्यों चंगा आ। आपां जाणांगे वो वजह की सी, वो जानन लई आपां पढ़ांगे अयूब 1 ਉਹਦੀ 10 और 11 नंबर आयत ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇੱਜੜ ਤੇਰੇ ਝੁੰਡ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫਰ ਬਕੇਗਾ, ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ। शैतान कहता कि वह इसलिए तुहाडी उपासना करदा क्योंकि तुसीं उहनूं इस धरती दीयां सारियां उत्तम चीज़ां दित्तियां आ। नैक्सट आप वचन च देखेंगे अयूब 1 ਉਹਦੀ 12 नंबर आयत ਨੂੰ। यहोवा ने शैतान ਨੂੰ आख्या, ठीक है, अयूब के पास जो कुछ भी है तो उस तो जो चाहे कर सकता है,
ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਖੋ ਲਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਯੂਬ 1 ਉਹਦੀ 14 ਔਰ 15 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਲਦ ਹਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗਧੇ ਘਾਹ ਚਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਬੀਨ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਧੇ ਅਤੇ ਬਲਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਬਲਦ ਔਰ ਗਧੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਯੂਬ 1 ਉਹਦੀ 16 ਔਰ 17 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਕ ਅਯੂਬ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਕ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਕ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਸੀਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ 3 ਦਸਤੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਊਠ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਯੂਬ 1 ਉਹਦੀ 19 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗੀ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਯੂਬ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਯੂਬ 1 ਉਹਦੀ 20 ਔਰ 21 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ ਅਤੇ ਸਿਰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਦਾਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਯੂਬ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਯੂਬ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਜਦ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅਯੂਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿੰਨਾ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਯੂਬ 2 ਦੀ 5 ਔਰ 6 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋਗੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਯੂਬ ਤੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਯੂਬ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਅਯੂਬ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਯੂਬ 2 ਉਹਦੀ 7, 8 ਔਰ 9 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦਰਦਮਈ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੋੜੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਯੂਬ ਰੂੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਕੇ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਫੋੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂੜੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਯੂਬ 2 ਉਹਦੀ 10 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਯੂਬ ਕਿੰਨਾ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਯੂਬ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਓਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਟਿਆ ਕਿ ਮੂਰਖ ਔਰਤ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਯੂਬ 19 ਉਹਦੀ 25 ਔਰ 26 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੱਕਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਯੂਬ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਚਮੜੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ?
ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਯੂਬ 42 ਉਹਦੀ 10 ਔਰ 12 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਯੂਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ 14,000 ਭੇਡਾਂ, 6,000 ਊਠ, 2,000 ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ 1,000 ਗਧੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਯੂਬ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 3 ਧੀਆਂ ਵੀ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਅਯੂਬ 5 ਦੀ 17 ਔਰ 21 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰ ਜਦੋਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਖਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ 6 ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 7ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 6 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 7 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 1000 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਛਿੜੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਯੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛਿੜ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਰਾ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਇਤ ਵਾਲੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਰਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਲ ਪਾ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਸ ਸਵੇਰ ਬਣ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ।
ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਦ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਸਮੇਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਗਦਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ।